यार ये जी उम्मीद सी सानू कि साडा कल्चर देसी कबड्डी या कोई खास तौर पर साड़ी नेजाबाजी या घोड़दौड़ जी है ये तो कोई तरक्की हो कोई तब्दीली आई दी वो नहीं अजे तक आई। नहीं वो हाले तक तो नहीं, हाले तक तो सिर्फ बयान ही ने। उम्मीद है वेखो जी उम्मीद तो इंज है कि अगे इस तो पहला सपोर्ट नहीं भी गौरमेंट दी, उसके बावजूद सालाना पूरा साल मेले चलते हैं। साढ़े सकाफती गेम है ये पूरा साल मेले चलते हैं और जितों चाहे कोई जाके रिकॉर्ड बना लै चेक कर सकता है। लेकिन अगर गौरमेंट सपोर्ट करे तो वो साड़ी भी हौसला अफजाई होती है और गौरमेंट की भी एक मैं समझना कि बड़ा वड्डा मुकाम आंदा है। सकाफती गेम है उन्होंने जितना बेहतर करन दे सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ इज्जत मिया। अस्सलाम वालेकुम जी माजिद फरूक साहब की हाल है? ठीक हो? फजल ठीक, अल्लाह दा फजल, तुसी ठीक हो जी? आज ना बड़ी खुशी हुई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ लाहौर तो आई हुई टीम भी नूरीन सियाल साहबा भी जितने भी साढ़े इस कल्चर या इस गेम लैके अगे चल रहे हैं, मैं सारे का शुक्रिया अदा करना कि तुसी आए, तुसी मौका दिता, टाइम दिता मेरे को। मैं समझना जितने भी थोड़ा शुक्रिया बोलना थोड़ा मेहरबानी थोड़ी जिन्होंने वक्त दिता है, टाइम दिता है, साड़ी गेम अगे वधाया है या बेहतर किया है। मेहरबानी थोड़ा मशहूर है। अच्छा तुसी इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर फैडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स कमेटी बनाई सी इमरान खान साहब ने, ਉਹਦੇ मैं समझना सब तो पहले रोशनी पा रहे हो क्यों कमेटी बनी है, नेजाबाजी की रोल है, तुसी चूंकि ਉਹਦੇ मैंबर हो ताकि आम नेजाबाज पब्लिक ਨੂੰ पता लगे कोई हो रहा है। देखो जी ਜਿਹੜਾ स्पोर्ट्स इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर के हवाले नाल जिहड़ा है ना जी साडा एक यूनियन बनी सी, कमेटी बनी सी। मैं समझना गौरमेंट का पहला इकदाम तो बहुत अच्छा सी कि जिन्होंने कम अज़ कम सानू एक प्लेटफार्म पर किया, लेकिन अगों शायद गौरमेंट की अपनी नाकामी की वजह तो खुद ही नाकाम हो गई, सानू ना फिर के सपोर्ट करना सी या की सानू उन्होंने बेहतर करना सी। तुसी चूंकि मैंबर होंगे तुसी बेहतर रोशनी पा सकते हो। आया ये इजलास होए ने काबिल अमल कुछ चीज़ां होईयां ने विच कोई फंड वगैरह जारी होए ने, कोई उम्मीद लगी है? लेकिन साढ़े इजलास जोड़े होए ने बिल्कुल होए ने, ना गल्लां तो ही होए ने कि इसनूं गेमां नूं सारियां नूं अगे लैके चलण वास्ते कमेटी बनी सी। लेकिन मैं कहना कि शायद उहदे विच कोई हालात मुल्की ऐसे ने कि बहुत ज़्यादा सारिया गेमां तरजीह नहीं हुई। कुछ गेमां तो सुनते रहे हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह भी मेरे ख्याल फुटबॉल में तरजीह दी गई है, कोई शायद हाकी भी थोड़ी बहुत दी गई है, एक मेरा ख्याल बैडमिंटन भी हुई है। लेकिन वो जड़ियाँ कोई चार दीवारी के अंदर दी गेमां सन उन्होंने तो शायद उन्होंने कोई सपोर्ट कर लिया वैदा कोई प्लान मैं सुने ने वेखे मैं वो भी नहीं। यार ये जी उम्मीद सी सानू कि साडा कल्चर देसी कबड्डी या कोई खास तौर पर साड़ी नेजाबाजी या घोड़दौड़ जी है ये तो कोई तरक्की हो कोई तब्दीली आई दी वो नहीं अजे तक आई। नहीं वो हाले तक तो नहीं, हाले तक तो सिर्फ बयान ही ने। उम्मीद है वेखो जी उम्मीद तो इंज है कि अगे इस तो पहला सपोर्ट नहीं भी गौरमेंट दी, उसके बावजूद सालाना पूरा साल मेले चलते हैं। साढ़े सकाफती गेम है ये पूरा साल मेले चलते हैं और जितों चाहे कोई जाके रिकॉर्ड बना लै चेक कर सकता है। लेकिन अगर गौरमेंट सपोर्ट करे तो वो साड़ी भी हौसला अफजाई होती है और गौरमेंट की भी एक मैं समझना कि बड़ा वड्डा मुकाम आंदा है। सकाफती गेम है उन्होंने जितना बेहतर करन दे सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ इज्जत मिया। बिल्कुल जी ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए लगते हैं और अगे गौरमेंट जी स्टेडियम बनाए बकायदा कमर्शलाइज करे तो गौरमेंट को खर्चा नहीं करना पैंदा। तो तुसी की तजवीज़ दे ਉਹਦੇ वास्ते किसी गौरमेंट वास्ते या पंजाब गौरमेंट वास्ते कि इस देसी गेमां ਨੂੰ खास तौर पर नेजाबाजी ਨੂੰ प्रमोट करने वास्ते गौरमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੋਵੇ? सर जी मेरे ख्याल सब तो जरूरी जी आइटम है ना जी अगर गौरमेंट साढ़े ते कोई मेहरबानी करे तो सानू स्टेडियमां की लोड़ है। मैं समझना ज़्यादा नहीं तो जिला वाइज तो स्टेडियम होना चाहिए क्योंकि गेम है और सकाफती गेम है। सकाफती गेमां मेरा ख्याल है जितनी भी तरजीह दी जाए वो थोड़ी। गौरमेंट तुसीं ग्राउंड मंगते हो तो तुसीं सारे तुहाडे इस गेम बड़े बड़े नवाब लोग ने, अल्लाह ताला जन्नत दे नवाब अता खान साहब नूं उन्होंने बड़ी कोशिश की और हमेशा तुसी गली बनवानी अपनी तुहाडे कोई किसी नाज़रीन या कोई चेयरमैन इलाके का कोई बंदा तुहाडा तो वो दुआले बंदे होना नहीं बननी।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਇਤਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਵਾਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਰਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਗੇਮ ਸੀ, ਸਕਾਫਤੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੀ ਤਰੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਕਾਫਤੀ ਗੇਮ ਇਤਨੀ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਬੜੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਖਲੂਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰ ਵੱਟੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਮ ਜਾਂ ਤਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਲਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ 30-32 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਾਰ ਹੋਵਣ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਗਿਆ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਕਾਫਤੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇhtiyat ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਸਕਾਫਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 30, 40, 50, 100 ਬਣਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200-1400 ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਾਰ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੇਮ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਦਤ ਪਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਬ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਰੂ ਟੀਮ ਆਈ, ਖਵਾਤੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪਰਦਾ ਲੋਰੂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼੍ਰਿਕਟ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਫਰੀਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਫਰੀਹ, ਉਹਨੂੰ ਤਫਰੀਹ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਲੀਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤਿਆਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਿਆਵੀਏ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਣ ਨੇ ਗੇਮ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਓਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਰਮੀ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ।